የካቲት ወር ላይ የጥቁሮች ታሪክና ባህል የሚከበርበት ዕለት ነው። ታዲያ አስተማሪያችን ስለ ቀኑ ምንነት ስታስተምረን ሁሉም አፍሪካውያን ከቅኝ ግዛት የወጡበትን የነፃነት ቀን በዓላቸውን እንደሚያከብሩ አስረዳችን። ወዲያውኑ ወደ እኔ ዞረችና የኢትዮጵያ የነፃነት ቀን መቼ እንደሚከበር ጠየቀችኝ። እኔም ከጥያቄው ጋር የሚገናኝ ታሪክ ከቤተሰቦቼ ሰምቼ እንደማላውቅ አስረዳኋት። ከትምህርት በኋላ ወደ ቤቴ ስመለስ ቤተሰቦቼን ስለ ሁኔታው ጠየኳቸው። እነሱም የሰጡኝ መልስ ከአስተማሪዬ በጣም የተለየ ነበርና ተገረምኩ። በሁለተኛው ቀን ወደ ትምህርት ቤት ስሄድ የጓደኞችን ትናንትና አስተማሪያችን የገለጸችልን ስህተት እንደሆነ እና ትክክሉ ምን እንደሆነ አስረዳኋቸው። ወደ ክፍል ከገባኝ በኋላ ልጆቹ ለአስተማሪያችን ቀድሞ ነግረዋት ስለነበር እንደገና ጠየቀችኝ። አዎ እኛ ኢትዮጵያውያን የነፃነት ቀን የሚባል የለንም አልኳት። እንዴ ቤተሰቦቼ አፍሪካዊ ከሆኑ እኮ የፍሪደም ቀን ነው የሚያከብሩት አለችኝ። እኔም አዎ አፍሪካዊ ናቸው፣ ነገር ግን our continent has always been independent. We only have 30 days, not freedom days. ቤተሰቦቼ የመጡት ዘወትር ነፃነቷን ጠብቃ ከምትኖር እና ምድር በዓለም ብቻ ከምታከብር ብቸኛዋ የአፍሪካ አገር ነው። እሷም ኢትዮጵያ ትባላለች አልኳት። አስተማሪዬ ትኩር ብላ አይታኝ በጣም ይቅርታል በቂ እውቀት ሰጠኝ አለችኝ። እኔ በፍርሃት በመግለጼ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አዎ እኛ ኢትዮጵያውያን በነፃነት ተኖረን ቅኝ ገዢ ወራሪዎችን ድል የነሳንበት የድል ቀን ብቻ ነው የምናከብረው። ወላጆች ለልጆቻችሁ እንዲህ አይነቱን አኩሪ ታሪክ በየጊዜው ማስተማር ይኖርባችኋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! ደጃዝማች ገበየሁ የተሰዉበት ከአድዋ በፊት የተካሄደ ጦርነት ምን ይባላል? እያሰባችሁ ጠብቁ። ከሰላም በኋላ እንመለሳለን። ከአድዋ ጦርነት በፊት የተካሄደው ደጃዝማች ገበየሁ ጎራ የሞቱበት ጦርነት ምን ይባላል ነው። አሁን ለሳላ መድረኩ ሰጠ። እሺ ተመልሼ የመጣሁት አሁን በጣም የምንወዳቸውና የምናከብራቸው ጉሮች በመካከላችን ስለገጡ ነው። ባለፈው ከ2 ወር ከ3 ወር በፊት የኢትዮጵያ የታሪክና የቅርስ ወር ተብሎ በኦንታሪዮ ሲታወጅ የፓርቲ መስመር ሳያገዳቸው እና ደግፈው በሙሉ ድምፅ እንዲጸድቅልን ያደረጉ እንግዶች እዚህ መሀላችን ይገኛሉ። እንዴት ነው? ሰላም ናቸው? ስለዚህ በመጀመሪያ ወንድማችንን መሐመድ ፌሪን ኤምፒፒ መሐመድ ፌሪን የእኛም ጉዳይ እንደ ራሱ ጉዳይ ይዞ በጣም በሚገርም ሁኔታ የዛን ቀን አዋጁ የጸደቀ ቀን በዚህ ፓርላማ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሁሉንም ያስማማ ጉዳይ ተገኝቶ አያውቅም እስኪባል ድረስ የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚጣሉ ፓርቲዎችን አስማምቶ በሙሉ ድምፅ እንዲጸድቅ ያደረገልን ወንድማችን መሐመድን መጀመሪያ ወደ መድረክ ይገባል። I want to congratulate you on the anniversary of the Battle of Adwa. You know, I'm from Somalia myself, right next door. And, yeah. And, you know, Ethiopia has always been a pioneer in fighting colonialism, in fighting up for Africa. So I want to congratulate you on the anniversary of the Battle of Adwa. I also want to touch on a few other points. Bill 38 was recently passed,
It was brought forward by MPP Dolly and MPP Kristen Montan, who's here. And I was honored to support that bill, and our government and our entire MPPs at Queen's Park supported that bill to turn September into Ethiopian Heritage Month. So I do want to acknowledge MPP Tam, Kristen Montan, who's here today, who had the idea along with Dolly. But you know, that's what makes Ontario great. You don't have to be Ethiopian to celebrate Ethiopian heritage. We celebrate each other's cultures. We celebrate each other. And yeah, so I want to thank you all today. I want to call to the stage Meseret and the rest of the board to join Saleh so I can give them a certificate of appreciation. Thank you all and have a wonderful day. ሁላችሁም የቦርድ አባላት የተገኛችሁ እዚህ ያላችሁ የኢትዮጵያ ማህበር የቦርድ አባላት ወደ መድረክ እንድትመጡ ሁላችሁ The award presentation. አቶ ብርሃኑ እሺ እናንተ እዚሁ ትቆያላችሁ። እዚሁ Mohammed, he is so kind. He brought a congratulatory letter to us, but we prepared an award for him. An Ethiopian Association Board of Directors prepared. Please, the President of the Board of Directors. Do you want to open it? We say that in Ethiopian. MPP Mohammed, thank you so much. Now you are excused, you can go to Iftar. I'm going to the next program. Thank you. Before history was written for us, it carries through us. We remember. From Adwa to Abad, our river that refuses to bow. 130 years ago, the mountains of Adwa did not sleep. They trembled, not with fear, but with footsteps gathering courage, writing history, holding its breath. When the drums called, and Emperor Merit II lifted the nation's eyes to the horizon, every soul answered. Farmers left their fields, scholars set down their books, mothers whispered prayers, sending their children towards destiny. Empires arrived, heavy with arrogance, certain that Ethiopia would fall. They carried flags ready of conquest, maps already drawn, but they did not know an Ethiopian truth. Derbiaber, they did not know when spider waves in night, they can tie a lion. At Adwa, the waves rolled. Languages were many, phrases were many, paths were many, but heartbeat was one. Spears made skills, conviction met empire, and beneath the Ethiopian sky, the impossible became victory. Adwa was not an Ethiopian triumph.
It crossed oceans, a whisper in Harlem, fire in Caribbean, hope in West African lakes, telling every black soul, chains are not destiny. Unity proved stronger than domination, dignity stronger than weaponry. People refused to kneel and could not be conquered. Listen, Adwa did not fade. It became a drumlet, a fire and freedom fighters' bones, a vision of Pan-African unity. And now, look at Abai, the Blue Nile, ancient river of memory. It flows forward, patient and certain, carrying people who learned at Adwa not only how to resist, but how to build. As our elders say, exactly. Little by little, the egg learns to walk. For greatness is not born in hassle, but shaped through patience, through unity, through belief carried across generations. And it rose through the grand Ethiopian Renaissance dome, and another Adwa, built not with shields, but with unity lifted by millions who believed the future belonged to those who build it together. Where resistance became creation and unity became power, turning the river itself into light for generations. The mountains of Adwa declare, we will not be conquered. The waters of Abai proclaim, we will not be left behind. Children of Africa, children of diaspora, from Addis Ababa to Atlanta, Kingston to Kigali, London, Toronto, Sao Paulo, Adwa belongs to you. Its courage is your inheritance. Its fire is yours to carry. Its lesson is your compass. Let us gather like rivers into one unstoppable flow. Different journeys, one direction, so united that division finds no shelter. We are the descendants of those who faced empires and did not crumble. As our elders reminds us again, a brave person dies once, but fear defeats the coward every day. So tell me, what fear is worthy of our people who have already done the impossible? What obstacles stand taller than our togetherness? Adwa taught us we would never bow. Abai proves we rise by our own hands. Stand tall, my people. Carry Adwa in your chest. Carry Abai in your vision. For Black history is not behind us. It moves through us, builds through us, rise through us. And when the drums of history sound again, may they find us ready. May they find us fearless. May they find us united. And today, we stand as witnesses as what unity can become. Adwa lives, Abai flows, Africa rises still, and the river of victory now runs through our hands. The world will no longer ask if we will rise. It will simply watch as we rise. Thank you. እንኳን ለ130ኛው ዓመት የአድዋ ድል
መታሰቢያ በዓል አደረሳችሁ። ድልና ክብር ለአባት እናት አያቶቻችን ጀግኖቻችን ይሆንልን እና ይህንን ድል ስላጎናጸፉን እንግዲህ አጥንታቸው ይለምልም እና እግዚአብሔር ደግሞ ኢትዮጵያን በእነዚህ ጀግኖች የተገነባችውን ሀገር ይጠብቅልን እና እንኳን ደህና መጣችሁ። የበረካ ጋፋሪዎቹን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ትንሽ የመዝናኛው ጊዜ ዘግይቶ ነበርና መሸጋገሪያውን ስላነሳለሱልን የመሳሪያ ተጫዋቾቹንና ሜላትን እንደገና ደግሞ አንተነህን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። ወደ ዝግጅት እሄዳለሁኝ እና ከዛ በፊት ምንድነው የአድዋን እህል አልበላም እርሜ ነው፣ የማይጨውን ምግብ አልበላም እርሜ ነው፣ የኦጋዴን እህል አልበላም እርሜ ነው፣ ያረሰው መትረየስ ያበቀለው ደም ነው የሚል አንድ ጊዜ ለአንድ ወዳጄ ትዝ እንደሚለኝ ነገርኩትና ይሄ ነገር እኮ ድሮ ነው። እኛ ዘፋኝ ዛሬ ቢኖሩ ኖሮ ምናልባት የሚበሉት የአዲስ አበባን ምግብ ብቻ ነበር ማለት ነው። የማቀርበው ርዕስ የአድዋ መንገድ ነው የሚለው የዛሬ 38 ዓመት የአዲስ አበባ 100ኛ ዓመት ልደት ሲከበር በዓሉን ምክንያት በማድረግ በዛሬው የካ ክፍለ ከተማ ወይም በያኔው ከፍተኛ 16 የከተማ ነዋሪዎች ማህበር በ03 እና 08 ቀበሌዎች መገናኛ ላይ ነባሩን የአድዋ ድልድይ በተሻለ አሰራር በመተካት ከጎን የተገነባው አዲስ ድልድይ ተመርቆ ሲከፈት ጥንታዊ ታሪኩን አጉልቶ በሚያሳይ መልኩ የአድዋ ዘመቻ አዋጅና የክተቱን ጥሪ የሚያሳይ እጅግ የሚደነቅ ኪነጥበባዊ ትርኢት ቀርቦ ነበር። በዚህም ትርኢት ላይ የንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አፄ ምኒልክን የዘመቻ ጥሪ ተቀብሎ ለክተት የገባው ዘማች በየአዝማች የጦር መሪው እየተጠራ በጃንሆይና በእቴጌ ፊት እያለፈ በድልድዩ ላይ ተሻግሮ በየካ ተራራ ሽቅብ ወጥቶ የአድዋን መንገድ የተያያዘበትን ምሳሌነት በሚገልጽ መልኩ ግሩም በሆነ ሁኔታ ለሕዝብ መታየቱ ትዝ ይለኛል። እውነትም የአድዋ መንገድ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1888 ዓመተ ምህረት የዛሬ 130 ዓመት ሞዓ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ስዩም እግዚአብሔር ዳግማዊ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ በሚል ማህተም የተላለፈውን የዘመቻ ጥሪ የተቀበሉ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ስንቅ ያላቸው በስንቃቸው፣ ስንቅ የሌላቸው በጉልበታቸው፣ ጉልበቱም የሌላቸው በጸሎታቸው ንጉሳቸውን ተከትለው ሀገራቸውን ከወረራ ወገናቸውን ከመከራ መከላከል የተመሩበት መንገድ ነበር። ታዲያ ያላችሁ እኔም በምናብ ጉዞ እኒያን የሀገራቸው መደፈር ሆዳቸውን አባብሶት የጣሊያን ድፍረት ሐሞታቸውን አለፍሶት ከዳር እስከ ዳር እየሆንያቸውን አንቀሳቅሶት ድፍን አፍሪካ በነጭ መተት ተከትባ በታመመችበት በነጭ ልጓም ተሸብባ በተያዘችበት የወቅቱ ኃያላን ቅኝ ገዢነት ልክፍትና አባዜ ዙሪያ ገባውን ባስገበሩበት ዘመንና ጊዜ እምቢኝ ለአገሬ ብለው የተሰዉላትን ለአፈር አፈር የሆኑላትን ጀግኖች ፍለጋ የአድዋን መንገድ ተከትዬ በምናብ ጉዞ በክብር ከወደቁበት ደረስኩና ቀና ብዬ በአጸደ ነፍስ ባረፉበት ሰላምታ ሰጥቼ እንኳን ለ130ኛው ዓመት የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል አደረሳችሁ ስላቸው እንኳን አብሮ አደረሰ ሲሉ የሰማኋቸው መሰለኝ። ወዲያው ለጥቄ ዓለምን ያስደነቀ ጥቁር ሕዝቦችን ያስፈነደቀ ለቅኝ ገዢዎች ያልገዛም ባይነትን ብርታት የፈነጠቀ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ያረጋገጠና የሕዝቧን ጀግንነት ያደመቀ ድል ስላቀዳጃችሁን እጅግ ኮርተንባችኋል ከማለቴ ገና አሄ ምነው የዛሬዎቹ እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ በአንድ ቃል በአንድ ልብ ባለውተኛነታችሁን ከማረጋገጥና ከመግለጥ ይልቅ በብሔር
የዚያና የዚህ በማለት ለመቀራመት ስትሻሙ ለሀገር ሉዓላዊነት በአንድ ቆመን ጠላትን በህብረት ያሳፈርነውን በኢትዮጵያዊነት አብረን ያረፍነውን በዘር ከፋፍላችሁ በጎጥ ከልላችሁ የእኛ ያላችሁትን ስትቆልሉ የእነርሱ ያላችሁትን ስታቃልሉ የአባት የእናት የአያቶቻችሁን አደራ ተቀብላችሁ በአንድነትና በፍቅር ወደፊት መራመድ ካቃታችሁ እንዴት ያሉ ልጆች ነን ትላላችሁ? አየህ ልጄ እምዬ ምኒልክ በአድዋ ዘመቻ ጥሪ አዋጃቸው ከህዝባቸው ጋር ስለነበረው ግንኙነታቸው በተዘዋዋሪ መግለጻቸው በንጉሥነቴ ዘመን እስካሁን አላስቀየምከኝም ማለታቸው እኔም ያስቀየምኩ አይመስለኝም ብለው መጠየቃቸው ለማጥራት ነው ግድ ቢላቸው ከህዝብ ጋር የመሪ ተመሪ ግንኙነታቸው። እናም በሚዬ እንደታዘዘ ዘማቹ ቀርቶ አልተገደደ አልተጋዘ ከሌለው ለቅቶ ስልኩን እየያዘ በአድዋ መንገድ ከሚዬ ለጥቆ በህብረት ተጓዘ። መሪና ተጠሪ ሲዋደዱ በጋራ ሀሳብ ሲጋመዱ አንድ ልብ ሆነው ሲራመዱ በሀገር ፍቅር በህዝብ ክንድ ይነጉዳሉ። በአድዋ የሀገርን ጠላት ይጎዳሉ። እንዲህ ነበርንና የአድዋ እናቶችና አባቶች እስቲ ልብ ይስጣችሁ የአድዋ ልጆች የዘመኑ ጌቶችና መሬቶች አሉኝና መጣሁ ወዲህ ተመልሼ በአድዋ መንገድ ካሉበት ደርሼ ደግሞ እውነት አላቸው እንዲያ ቢሉኝ እንኳ ምንም አልገረመኝ። እንዲያውም ለይምሰል የአድዋ ልጆች ነን ሲባል ነው የሚገርመኝ። እንዲያውም ለይምሰል የአድዋ ልጆች ነን ሲባል ነው የሚያመኝ። እስቲ ማንኛችን የጀግና እናቶቻችንና አባቶቻችን ወገናዊ ስሜትና በጎ ምሳሌነት ከመናገር ማድመጥ ትዕግስተኛና ሰፊ ሆንቻይነት የግል ሳናረግ ሀሳብ ማስተናገድ እንችላለን በእውነት። እስቲ ዛሬ ጀምር በህብረት እንዘምር። በዚህ አጋጣሚ ሙስሊም ክርስቲያኑ በአንድነት ስንጾም በመቅደስ በአዛኑ የአባቶቻችን የእናቶቻችን ምርቃቱ ሙሉ በህብረተሰባችን እንዲሆን ለሁሉ ከአፍ ይቀራልና እስቲ አሜን በሉ። አሜን አሜን በሉ እንጂ ጥላቻ እንዲከስም ጅኒው እንዲወጣ ፍቅር እንዲያድለን ሰላም እንዲወጣ አሜን በሉ። በሀገራችንና ባለንበት ሁሉ መከባበርና የአንድነት ሁሉ ጸንቶ በሁላችን በዳር በመሃሉ ይሄኔ ለከርሞ አረሙ ታርሞ የሀገር ሳንካ ቀስሞ ከመገለማመጥ የምንደማመጥ ሀሳብ አስተናግደን መስማት የማይገደን ይሻል ነበር ቀርቶ ይሻለናል መጥቶ አሜን በሉ እንጂ ለከርሞ ያደርሰን በፍቅር ይዳብሰን እንደ ጥንትዋቱ በኢትዮጵያዊነት መልሶ ያድሰን። ክብር ለአያት ለአባት እናት ጀግኖቻችን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ስላዳመጣችሁ አብዝቶ ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ጉዳዮች ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነው ዶክተር ቦታችሁን እንድትይዙልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ፕሮግራማችን አላለቀም። እንግዶቻችን አሁን በቦታቸው ላይ ናቸው ያሉት። እባካችሁ ዶክተር ዮሐንስ ታደሰ በኮሚኒቲያችን ውስጥ በርካታ ዓመታት ኢትዮጵያ ቀንን አስመልክቶ መድረክ መርቶልናል። በማንኛውም የኮሚኒቲ ጉዳዮች ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነው። ዶክተር ዮሐንስ ታደሰን ጋብዛለሁ። ከዶክተር ዮሐንስ ታደሰ በማስከተል የፊልም ዳይሬክተሩ ጴጥሮስ ደጀኔ ግጥሙን ያቀርብልናል። ጴጥሮስ ደጀኔ ካለ እንድትዘጋጅ እሺ ፒተር ቴንኪው አላየው ነበር። ተዘጋጅ ፒተር የፊልም ዳይሬክተር ነው። የሕክምና ሙያ ውስጥ አለ ሁለገብ ባለሙያ ነው። ጴጥሮስ ከሱ ከዶክተር ዮሐንስ በማስከተል ግጥሙን ያቀርብልናል። ከጴጥሮስ ቀጥሎ እመቤት መኮንን እንዲሁ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ መድረክ በመምራት ትታወቃለች። በኮሚኒቲ እንቅስቃሴ ውስጥ በመሳተፍ በሰብአዊ መብቶች ላይ በማንኛውም ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳታፊ ነች። ሁላችሁንም